मेरे नाल फाइनैंशली इमोशनली और फिजिकली मेरे नाल बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है। मैं यूके की रहने वाली हाँ और मैं यूके तो आई हाँ। मैं इत्थे आई सीगी एक अपने जीवन साथी की भाल विच कि मैं एक अच्छा जीवन साथी ट्रेस आउट करके मैं इत्थों उन्होंने यूके लैके जावांगी। मेरे हसबैंड की डैथ 2017 में हो गई सी ते मैं एक पेशे तो मैंटल हैल्थ की नर्स हाँ, लेकिन अज मेरा ये हालत है कि मैं खुद एक मैंटल हैल्थ की पेशेंट हाँ। मेरा मोहाली दे विच चीमा हॉस्पिटल च ट्रीटमेंट चल रहा है। मैं इन्नी क ज़्यादा इस वेले ड्रेन आउट हुई हाँ कि मैनू नहीं समझ लगती कि मैं इत्थे क्यों आई। मैं इंडिया आने तो पहले सोचती सी कि जो मैं इत्थों कई साल पहला 20-25 साल 30 साल पहला जो इत्थों गई सी तो मैं सोचती सी कि ये वही इंडिया हैगा जिहड़ा इंडिया मैं छड्ड के गई सी। लेकिन मैनू इत्थे आने तो बाद ये सारिया चीज़ों के गो थ्रू होने तो बाद मैनू पता चलिया कि ये वो इंडिया नहीं है जिहड़ा मैं छड्ड के गई सी। इत्थे सब कुछ बदल चुकिया है। इत्थे इंसान नूं इंसान की कीमत नहीं है। इत्थे लोगों नूं सिर्फ ज़्यादातर लोगों नूं, मैं ये नहीं कहांगी सारे लोग, ज़्यादातर लोगों नूं इत्थे सिर्फ अपने बारे ही सोच है, अपनियां ही जिंदगी बारे अपनियां ही चीज़ों बारे लोग सोचते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स उन्होंने अपनियां प्रॉब्लम्स लगदियां ने। इत्थों का प्रशासन इन्ना क ज़्यादा गूंगा ते बहरा हो चुकिया कि जिन्हों मेरी आवाज़ 5 महीने विच नहीं सुनी। होया कि तुहाडे नाल जी की मतलब की वाकया की वापरिया कि नहीं करना? मैं जी इत्थे आई सी जिदा कि मैं दसिया कि मैं रीमैरिज करने वास्ते इत्थे आई सी, जिहड़ा कि कोई गुनाह नहीं है। मैं 55 एज की हाँ। मैं समझती हाँ कि इस वेले लाइफ में सब तो ज़्यादा पार्टनर की जरूरत होंगी है। मैं डिप्रैशन चली गई सी ते मैं अपने आप को बहुत कला फील करती सी ते मैं अपने कल्लेपन तो परेशान होकर मैं मेरे फैमिली मैंबर और मेरे सारे जिन्ने भी मेरिया फ्रेंड्स ने सारिਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ मैं अपनी ਇੱਥੇ एक प्रोफाइल बनाई वैबसाइट के उत्ते जिथे मैनू एक शख्स मिलते हैं जिन्हों का नाम मिस्टर विजय नागपाल है, ਜਿਹੜੇ कि ICICI बैंक के बिजनेस हैड ने लुधियाना के और फिरोज गांधी मार्केट ब्रांच के सैकेंड फ्लोर के उत्ते उन्हों का ऑफिस है। वो मैनू मिलते हैं, वो मैनू दसते हैं कि वो सिंगल ने, वो डाबोरसी ने, उन्होंने दो बेटियां ने, एक 20 साल की कनिष्ठा नागपाल और एक 10 साल की काशवी नागपाल। और उन्होंने मैं उन्होंने पूछा तो डिवोर्स का रीजन की है। उन्होंने दसिया कि उन्होंने जी वाइफ है वो मल्टीपल रिलेशनशिप ने लोगों नाल ते उन्होंने खुद अपनी वाइफ नूं रंगे हथों लोगों नाल कई तरीके दे कर कोई मैं ਉਹਦੇ बारे कुछ मैं ओपनली नहीं बोलना चाहती, मैं भी एक औरत हाँ, ठीक है जी, तुसी समझ गए होंगे कि उन्होंने कहा कि वो एक बैड करैक्टर की औरत है और वो एक झगड़ालू किस्म की औरत है। मैं 20 साल तो उन्होंने झेल रहा सी। मेरी वड्डी बेटी डिप्रैशन च है मेरी औरत के पिछे, औरत के कारण, मेरी वाइफ के कारण। मेरा ये रीज़न है कि मैं वो डिवोर्स लै रहा। तो उन्होंने मैंने अपने डिवोर्स के पेपर भी दिखाए ਜਿਹੜੇ कि 1 या 2 महीने ਦੇ ਵਿੱਚ डिवोर्स खत्म हो गया और उन्होंने डिवोर्स हो गया मेरे अकॉर्डिंगली, पेपर्स के अकॉर्डिंगली। लेकिन अज की डेट च मैनू ये लगता है कि वो सारा कुछ फ्रॉड सी। अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂ? उन्होंने मेरे नाल हर तरीके का फ्रॉड किया। मैनू इमोशनली ड्रेन आउट किया गया। जदों भी कोई भी गल होंदी सी वो गल हमेशा झगड़े ते मुकदी सी। वो इंसान इन्ना क ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है कि जिहदे नाल बैठ के तुसी आराम नाल 10 मिनट गल नहीं कर सकते। उस तो बाद मैनू इमोशनली, फाइनैंशली, फिजिकली मैनू मोलेस्ट किया गया। मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे नाल फिजिकल कॉन्टैक्ट्स बनाए गए। मैं पिछले साल अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली ये मैं अज पहली बारी कैमरे ते डिक्लेयर कर रही हाँ, मेरे को ये सारिया चीज़ों के रिकॉर्ड ने कि मैं पिछले साल कैंसर पॉजिटिव हो गई। जदों मैं मैक्स के विच अपना ट्रीटमेंट कराया तो मैनू पता चलिया, मेरे डॉक्टर्स ने दसिया कि मैनू कैंसर जिहड़ा हैगा वो इन्ने बुरे तरीके नाल फैल चुकिया है कि शायद मेरा बचन का कोई चांसेस नहीं है। बीइंग अ मैडिकल प्रोफेशनल मैं अपने आप को इकट्ठा किया। उस टाइम ते भी इस इंसान ने मेरे नाल इन्नियां क ज़्यादतियां कीतियां, इन्ने क झगड़े किए। मैनू मेरी कैंसर की ट्रीटमेंट के ड्यूरिंग भी अपनी बेटी की फीस वास्ते मजबूर किया गया।
ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਆਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਕੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ। ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ? 26 ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਜੂਨ 2023 1.5 ਸਾਲ। ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੀ ਕਸਟਡੀ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਹੌਸਟਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਿਆਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਇਨ ਟੋਟਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਜੀ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੇਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਸੂਟ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਕੰਪਲੀਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ? ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਮਿਸਟਰ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਰੈਫਰ ਹੋ ਕੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੋਲ ਗਈ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕੇਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ BRS ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ E ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਕਾਨ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਓਮੈਕਸ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਓਮੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀਗੀ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੌਸਿਸ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਇਹੀਓ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹਰਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਕੋਲ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਫੇਰ ਕਮਾ ਲਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਬਿਲ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਔਰਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਨਰਸ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਡਿਗਨਿਟੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਮੇਰੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੀਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, MD ਨੂੰ, ICIC ਦੇ MD ਸੰਦੀਪ ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਆਨਲਾਈਨ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕਨੋਲੇਜਮੈਂਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਚ ਕੇ ਲਿਕੁਇਡੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ICIC ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਕਰਟਨਸ ਕੀ ਸੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਆਂਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੈਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ। ਪੈਸਾ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਸੀ? ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਲੈਟ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਫਲੈਟ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਲੈਟ ਦੇਖਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਨ, ਇਹਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਇਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬਚਾ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ।